بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ چلو عید کے بعد پہلی کلاس نیا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به فذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اشترا من المؤمنین خرید لیا ہے مومنوں سے انفسہم ان کی جانوں کو و اموالہم اور ان کے مالوں کو بان لہم الجنہ کہ بے شک اس بدلے کے بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ قتل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ویقتلون اور وہ قتل کیے جاتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التورات اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے حقا حق ہے فی التورات تورات میں بھی، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ اور کون زیادہ اوفا پورا کرنے والا ہے بعہدہ اپنے عہد کو من اللہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا پس بشارت دے دو، خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی بایعتم بھی اس جو تم نے اس جو تم نے بایعتم بھی جو تم نے اس کے ساتھ کی ہے، تو خوش ہو جاؤ جو سودا تم نے کیا ہے اس پہ، اپنے سودے پر خوش ہو جاؤ۔ وذالک اور هو الفوز العظیم اور یہی ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون تائب کرنے والے، رجوع کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، والحامدون اور حمد بیان کرنے والے، والسائحون اور سیاحت کرنے والے، والراکعون رکوع کرنے والے، والساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف اور معروف کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور منکر برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدوں کا، وبشر المؤمنین اور بشارت دے دیجئے مومنوں کو۔ آیات تو دو ہی مگر یہ بہت ہی خاص آیات ہے، اس لیے ہم نے دو ہی رکھے، کیونکہ جہاد کے پیچھے رہنے والوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات بیان کر دی تو پھر جہاد کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر کے یہاں پہ مومنوں کو اس بات کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تو اللہ نے تم سے تمہاری جان اور مال کا سودا جو کر لے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، یہ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ یعنی ایک سستی چیز لے کر بہت ہی قیمتی چیز تمہیں دی ہے، چاہے تم دشمنوں کو قتل کرو یا خود قتل ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے۔ جیسے بایا کہتے ہیں، بائی کو خرید و فروخت کرنا، آپس میں سودا کرنا،
आपस में सौदा करने को बायाकुम कहते हैं, यानी एक चीज को आपस में दो चीजें को लोग सौदा कर ले आपस में, एक बेच देने का और सुपर्द का, बेच देने का और सुपर्द करने का मफहूम पाया जाता है। जिस तरह सहाबा कराम भी आप सब हाथ पर बैत किया करते, इसका मतलब ये था कि उन्होंने अल्लाह को खुद को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि इसका मतलब बैत का मतलब ये होता है उसके सुपुर्द कर देना। तो यहाँ भी एक बात है कि अल्लाह ताला की यानी बैत के लिए हमने एक सौदा के लिए हम बाया करते हैं। हमारे यहाँ भी कोई जमीन का सौदा तो उसका बयाना ही लिखा था कि बयाना बयाना हो रहा है, तो ये उसी लिए लिखा था। यहाँ का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ ये सौदा किया जा रहा था। ये तो सौदा किस किया जा रहा है, मोमिनों से उनकी जानों का और मालों का। तो ये मतलब ये है कि असल में ये मामला है कि जो ईमान का मामला है, अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान ये तय पा गया है कि जो इसको अल्लाह तबारक तआला ने बई से ताबीर किया, सौदे से ताबीर किया। इसके मायने ये है कि ईमान जो है महज कोई ये नहीं है कि आपने सिर्फ अकीदा है और फिर वाकई वो कोई ऐसा नहीं है, बल्कि एक मुआहदा है बाकायदा, जिसके रूह से अल्लाह बंदा जो अपना नफ्स और अपना माल अल्लाह की राह के साथ फरोख्त कर देता है, और उसके मुआवजे में अल्लाह तबारक व तआला उसके वादे को कबूल कर लेता है कि मरने के बाद दुरुस्त ज़िंदगी में उसे वो जन्नत अता फरमाएगा। ये वादा है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि ये इसका असल हकीकत का जो तज़किया इंसान की जान, वैसे देखा जाए तो इंसान की जान और माल का मालिक तो अल्लाह तबारक व तआला ही है, क्योंकि वही उसका है, उसको सारी चीज़ों का खालिक भी वही है, मालिक भी वही है। जो कुछ उसके पास है, सब कुछ है उसी का, अल्लाह तबारक व तआला ही बख्शा हुआ है, और वो जिस पर वो तसर्रुफ़ इंसान करता है, वो सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है। लिहाज़ा इस हैसियत से तो खरीदो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ना इंसान का कुछ अपना कुछ है और कि वो उसे बेचे, और ना कोई चीज़ अल्लाह की मलकियत से खारिज है कि वो उसे खरीद ले। लेकिन एक चीज़ है जो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी भी है, जैसे अल्लाह तबारक की कुलियत है ना, इसके हवाले कर दिया, और वो है उसका अख्तियार। अल्लाह तबारक व तआला उसको अख्तियार दिया है, और उसको अपने इंतखाब का और इरादे को आज़ाद कर दिया, यानी फ्री विल और फ्रीडम ऑफ चॉइस अल्लाह तबारक को दी है। फ्री विल उसके पास और फ्रीडम ऑफ चॉइस भी है। तो उसे इस अख्तियार इस बिना पर है, कहते हैं नफ्सुल अमरी तो नहीं बदलती, मगर इंसान इस उम्र खुद मुख्तार हाथ से ज़रूर हो जाते हैं कि चाहे तो हकीकत को तस्लीम कर ले, वरना इनकार कर दे। इसका ये है कि अल्लाह ताला के हालांकि अल्लाह ताला ये इंसान को ये दिया है कि अख्तियार के चाहे तो तू इसको हकीकत जो तुझे नजर आए इसको तू कबूल कर ले, और नहीं चाहता तो तू इनकार भी कर दे, इसको आज़ादी दी गई। तो इसके आज का ये मतलब भी नहीं है कि उसका किसी जबर के बगैर खुद ही अपने ज़ात पर जबर अल्लाह की मार्ग तस्लीम करना चाहे, उसको जबर नहीं है। फ्री विल अपनी मर्जी से आज़ादी है, उसको चाहे तो अल्लाह तबारक तबारक बात मान ले, ना चाहे तो उसको छोड़ दे। तो ये इस बात है। ये बस ये भाई इस मायने में नहीं है कि जो चीज़ इंसान की है और अल्लाह उसे खरीदना चाहता है, बल्कि असल मामला की असल नौयत ये है कि जो चीज़ अल्लाह की हो, जिस उसने अमानत तौर पर इंसान के हवाले कर दी है, और कि जिसमें वो अमीन और रहने और खान बनने की आज़ादी उसको इंसान को दे रखी है, उसके बारे में वो इंसान से मुतालबा करता है कि तू राज़ा व राज़ी व रज़ा, यानी खुशी-खुशी, मजबूरी के ज़रिए से नहीं, मेरी चीज़ को मेरी ही चीज़ मान ले। यानी अल्लाह की तारीफ़ जो चीज़ है उसको अल्लाह की ही मान ले, और ज़िंदगी भर उसमें खुद मुख्तार मालिक के हैसियत से नहीं, बल्कि अमीन होने के हैसियत से तसर्रुफ़ करना कबूल कर। यानी अपनी मर्ज़ी नहीं है, जो तो अमीन है, ये अल्लाह ताला तुझे दी है, तू इसका अमीन और कबूल कर ले, और ख़यानत की जो आज़ादी तुझे मैंने दी है, उसे खुद ब खुद दस्तबरदार हो जा। यानी अगर उस शख्स मान जाएगा, तो अगर उससे अगर दुनिया की मौजूदा आर्ज़ी ज़िंदगी में तो अगर इस तरह ज़िंदगी गुज़ारेगा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वादा है कि फिर मेरे हाथ फरोख्त कर देगा, तो मैं तुझे बाद की जो आगे आगे जो ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए उसकी कीमत बस और जन्नत तुझे अदा कर दूँगा। तो इंसान के ये अल्लाह के साथ भई का मामला तय कर ले, वो मोमिन है, और जो ईमान दरअसल इसी भई का ही दूसरा नाम है। जो शख्स इनकार कर दे, और या वो इकरार करने के बावजूद भी ऐसा रवैया अख्तियार ना करे जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह चाहा है, तो फिर वो काफ़िर है, और उसकी वजह से उसको गुरेज़ के उसका मतलब है कि वो कुफ़्र कर रहा है। तो इस मामले में अल्लाह तबारक व तआला इंसान को 2 बड़ी आज़माइशों में डाल दिए। पहली आज़माइश ये है कि जी इस उम्र को आज़ाद छोड़ दे जाने पर, ये देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि ये इतनी शराफ़त दिखाता है कि नहीं, कि मालिक को मालिक समझे और नमक हरामी बगावत से ना उतराए। यानी मालिक को मालिक समझे कि हाँ, ये अल्लाह के लिए मुझे दिया, और अल्लाह ही मेरा मालिक है, ये मेरा खुद का अख्तियार नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला को ये समझे। दूसरा ये है कि अपने अल्लाह पर इतना एतमाद करता हो कि या नहीं, कि जो कीमत आज उसे नहीं मिली, नकद तो नहीं मिल रही, बल्कि मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी में जिसके अदा करने का अल्लाह तबारक व तआला ने उसे वादा किया है, उसकी एवज़ अपने आज की खुद मुख्तारी और अपने जो दुनिया की ज़िंदगी है, मज़े हैं, उसको भेज दे अल्लाह के यहाँ पे। तो उसके लिए ख़ास उसको दी बताए गए कि अगर ये तू कर लेगा तो तुझे जन्नत मिलेगी।
तो इसका मतलब है कि रूह से इस जो हमने वायदा किया है, जो सौदा किया उसके रूह से अल्लाह की जिस मर्ज़ी का इत्तिबा इंसान पर लाज़िम आता है, वो आदमी अपनी तजवीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं है, अपनी मर्ज़ी नहीं है कि जो मर्ज़ी आए उसका जो बताए वो खुद करता रहे, नहीं। जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जो चीज़ बताई है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारे। अल्लाह की इत्तिबा करेगा तो उसकी मर्ज़ी से, अल्लाह की मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से नहीं। उसकी इत्तिबा करेगा तो फिर ये मुआहदा है, अगर अपनी मर्ज़ी करेगा तो फिर ये उसकी वही की कतई खिलाफ़ वर्ज़ी होगी। तो जिसके साथ अल्लाह के साथ अपना मुआहदा है, तो सिर्फ़ वही शख़्स और वही गिरोह कायम समझा जाएगा जो अपना पूरा रवैया ज़िंदगी अल्लाह की किताब और उसके रसूल की हिदायत पर अक्स करता हो। अल्लाह और रसूल की बात मानता हूँ, अपनी मर्ज़ी नहीं कि फ़लाँ की मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मैं अपने अमाल करने से वो अमल कबूल नहीं किए जाएँ। सिर्फ़ अमल कबूल वही होंगे जो अल्लाह के बताए हुए तरीके से, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारेगा। तो फिर ये बात ये फिर उसका जब उसने वो सौदा पूरा कर लिया। इसकी ये भी इस बात से खुद ब खुद समझ आ जाती है कि खरीद व फ़रोख्त के मामला में जो कीमत है जन्नत जो है वो लाज़िमत ख़ात्मा ज़िंदगी के ख़ात्मे पर ही क्यों दी? इससे साफ ज़ाहिर पता चल जाता है। क्योंकि ये जन्नत जो सिर्फ़ कि कोई कोई इक़रार का सिर्फ़ मुआवज़ा तो है नहीं कि मैंने इक़रार कर लिया और मुझे मिल गई। ये नहीं है कि अल्लाह के हाथ है बस अपना भेज दिया, बल्कि इसका ये अपनी दुनियावी ज़िंदगी जो उसकी है, उस पे खुद मुख्ताराना अपना तसर्रुफ़ तूने छोड़ दे और अल्लाह का अमीन बनकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तसर्रुफ़ करेगा। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक तसर्रुफ़ करेगा, तो फिर जब इस दुनिया से जाएगा तो फिर वो लाज़िमत है जब ज़िंदगी पूरा मुआहदा कर चुका हो तो उसके बाद उसको जन्नत भी मिलेगी। तो ये बात उसके इंसान को समझ में आ जाए, तो फिर वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से सौदा करते हुए घबराता भी नहीं है। तो इस तरह से लोगों ने जैसे सहाबा किराम ने जैसे काम किए हैं, या जैसे अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह भी कहते हैं सूरह हदीद में, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। अपने रब की बख्श और जन्नत की तरफ एक दूसरे से आगे बढ़ो जिसकी चौड़ाई आसमान ज़मीन की चौड़ाई के बराबर है। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, और वह तैयार की गई उन लोगों के लिए जो ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा, और ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिसे वो चाहे दे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह तबारक व तआला का तो बड़े फ़ज़ल वाला है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के जो थे सहाबाए किराम, उनको बताते हैं कि जी सैयदना साद बिन अबी वक़ास से फरमा कहते हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन जहश से अहद के रोज़ उनसे कहा कि क्या तुम इधर नहीं आते कि हम अल्लाह से दुआ करें? चुनांचे दोनों बाकी मुजाहिदीन सारा ज़रा अलग हो गए और पहले सैयदना साद ने दुआ की और कहने लगे, ए मेरे रब, जब दुश्मन से मार कर आई हो तो मेरी मेरे मुकाबले के ऐसे शख्स से हो जो लड़ाई में ज़बरदस्त माहिर हो और गज़ब में शदीद हो। मैं उससे लड़ूँ और वो मुझसे लड़े। फिर मुझे उस पर गलबा अता फरमा दे कि मैं उसे कत्ल कर डालूँ, उसकी लड़ाई का सामान ले लूँ। अब्दुल्ला बिन दैश ने आमीन कहा। अब अब्दुल्ला बिन दैश ने दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा सामना भी किसी ऐसे ही दुश्मन से हो जो लड़ाई में सख्त गुस्से वाला हो और जंग लड़ने में शदीद हो। मैं तेरी खातिर लड़ाई करूँ, वो मुझे कत्ल कर दे, फिर वो मेरे नाक और कान काट डाले। पर जब मैं कल को आपसे मुलाकात करूँ, तो आप मुझसे पूछे, अब्दुल्ला, ये तेरे कान और नाक क्यों काट डाले गए? तो मैं जवाब दूँ, अल्लाह तेरी खातिर और तेरे रसूल की खातिर। फिर तुम मुझसे कहे, अब्दुल्ला, तूने सच कहा। सैयदना साद अपने बेटे के वाक़े बयान के वक़्त कहते हैं कि बेटा, अब्दुल्ला बिन जैश की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी। मार्के के दिन मैंने आखिर ये मंज़र देखा कि अब्दुल्ला बिन जैश के नाक और कान धागे में पिरोए हुए लटक रहे थे। यानी शायद वैसे जैसे उन्होंने दुआ की थी। यानी वो लोग कितने अपनी जान की परवाह नहीं करते। वो सिर्फ़ जहाद अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि जन्नत मिलने वाली है, तो फिर वो जन्नत के लिए ही चल दिए। सैयदना जाबिर बयान करते हैं कि जब मेरे वालिद ओहद की जंग में शहीद कर दिए गए, तो मैं उनके चेहरे से बार-बार कपड़ा हटाता, दीदार करता, रोता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुझे ऐसा करने से रोकते, मगर अल्लाह के रसूल ने मुझे बिल्कुल मना नहीं किया। ये मंज़र देख के मेरी फूफी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी रोने लगी। उस पर अल्लाह के रसूल ने फरमाने लगे कि तुम लोग रो या चुप रहो, जब तक तुम लोग मैयत को नहीं उठाते, फरिश्ते तो बराबर उस पर अपने परों से साया किए हुए हैं। यानी जो शहीद हो गया उस फरिश्तों ने साया किया हुआ है। तो ये उनकी सिफ़ात थी, युक़ातिलून फ़ी सबिलिल्लाह व यक़्तुलून व युक़्तलून, और वो क़त्ल करते हैं और क़त्ल किए जाते हैं। है ना? इन्ना जैसे अल्लाह तबारक व तआला सूरह सब में फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बिलाशुबा अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है उसकी राह की सफ़ में, उसकी राह में सफ़ बाँध कर लड़ते हैं जैसे वो सीसा पिलाई हुई इमारत हो। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि
आपने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर लोगों का ख्याल ना होता तो जंग में मुझसे पीछे रहने जाने वालों को सख्त नापसंद करते हैं, मगर उनके पास सवारियां नहीं हैं। उन लोगों का ख्याल ना होता जो मुझसे पीछे रह जाने वाले सब पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, और उनके लिए सवारियां नहीं है, और मेरे पास भी इतने वसाइल नहीं है कि मैं उन्हें सवारियां दे सकूं। तो मैं कभी भी किसी भी जंग में शरीक होने से पीछे ना रहता। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल कर दिया जाऊं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की भी इतनी बड़ी ख्वाहिश है कि जंग में शहीद होने की। इधर से अनस बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम मैदान बदर में पहुंचे थे, यहाँ तक कि मुशरिकीन से पहले ही वहां पहुंच गए, मुशरिक भी आ गए। तो जब तक आपने सुना जब तुम आगे ना बढ़ो, तुम में से कोई शख्स किसी चीज के आगे ना बढ़े। जब मुशरिकीन नजदीक आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जन्नत के रब को जिसके चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है, आपकी बात सुनकर उमैर बिन हमाम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है? आपने फरमाया हाँ। तो उन्होंने जवाब में कहा बहुत खूब, बहुत खूब। आंसू फरमाया बहुत खूब क्यों कह रहे? तो कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, कोई बात नहीं सिवाय इसके कि मुझे तवक्को है कि मैं भी उन जन्नत वालों में से होऊंगा। आपने फरमाया तुम भी उसी जन्नत वालों में से हो। उसके बाद अपने नोतोशा दान दान से कुछ खजूरें निकाल के खाने लगे। फिर बोले अगर मैं इतनी देर तक जिंदा रहा तो अपनी खजूरें खा लूं तो मेरी जिंदगी लंबी हो जाएगी। तो उनके पास जो खजूरें थी उन्होंने फेंक दी और मुशरिकीन से लड़ते हुए शहीद हो गया। यानी कि उनको इतना जन्नत का इतना शौक था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि कहने पे इतना यकीन था कि इस तरह के वो इतनी देर भी लगाने को तैयार नहीं कि खजूरें खा लें। तो ये अल्लाह तबारक व तआला उनको यानी सहाबा कराम का ये वصف था, और वो इस बात पे यकीन रखते थे कि जैसे हम शहीद होंगे तो जन्नत हमें मिल जाएगी। तो युकातिलून फी सबिलिल्लाह व यक़तुलून व युक़तलून, वो जंग करते हैं अल्लाह की राह में और वो कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं। वअदन अलैहि हक़्क़न फी तौरात वल इंजील वल कुरान, और ये वादा है उनके लिए हक, ये सच्चा वादा है। और सच्चा वादा तौरात में भी है, इंजील में भी और कुरान में भी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा है। वमन औफा बिअहदी मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बी। और अल्लाह से ज्यादा वफा करने वाला अपने अपने अहद को कौन होगा? यानी अल्लाह से ज्यादा कौन है जो अपने बात में सच्चा, जो अल्लाह तबारक व तआला वादा कर रहा है तो यकीनन यकीनन वो पूरा होकर रहना है। और अल्लाह से ज्यादा वादा को पूरा करने वाला कोई भी नहीं। फस्तबशिरू, बस बशारत दे दो, खुश हो जाओ। बिबाइअकुमुल्लज़ी बायअतुम बी, उस खुशखबरी पर तुम खुश हो जाओ जो तुमने ये सौदा किया है अल्लाह से। अल्लज़ी बायअतुम बी, उस सौदे पर तुम खुश हो जाओ जो तुमने अल्लाह से ने सौदा किया है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अल्लाह तबारक व तआला से तुमने सौदा किया है, उस पे तुम पूरे उतरो, तो इससे बड़ी और कामयाबी क्या हो? जिसको जन्नत मिल गई, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम की आग से बचा लिया, तो सबसे बड़ी कामयाबी है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला वो कामयाब हो गया जो दोज़ख की आग, जहन्नुम की आग से बचा लिया गया, असल में वो कामयाब हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ सिफ़ात बता रहे हैं मोमिनून की, जो ये मोमिन कौन है? बशिरिल मोमिनीन, ये मोमिन कौन है जिनको ये बशारत दी गई है? तो ये जो काम करने वाले हैं, ये वो मोमिन होंगे जिनको ये बशारत उन लोग के लिए जिनके 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 सिफात होंगे अत्ताइबूना, ताइब यानी तौबा करने वाले। सबसे पहले ताइबूना इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है तौबा करने वाले, मगर इसके यहाँ पर तौबा करना अहले ईमान की मुस्तकिल एक सिफ़त में से है। इसलिए इसका सही मफ़हूम ये है कि एक ही मर्तबा तौबा नहीं, बल्कि हमेशा तौबा करते रहते हैं। तौबा का असल मायने तो है वैसे तो रजू करना, पलटने के हैं। लिहाज़ा इसका हकीकी असल मतलब तो ये होगा कि अल्लाह की तरफ बार-बार पलटते हैं। अत्ताइबूना, अल्लाह की तरफ बार-बार पलटते हैं कोई ना कोई। मोमिन तो अगरचा पूरे शऊर और इरादे के साथ अल्लाह ताला से अपने नफ्स और माल के मुआहदा तो सौदा तो कर चुका है, करता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि नफ्स का उसका अपना है, और फिर हमेशा-हमेशा ऐसे हालात होते नहीं कि ज़िंदगी में बारहा फिर मौके ऐसे आते भी हैं कि जब वो आर्ज़ी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने इस मुआमला जो किया उसको भूल भी जाता है। उससे गाफ़िल होकर कोई खुद मुख्तार तर्ज़ अमल भी कभी अख्तियार कर बैठता है। मगर फिर हकीकी मोमिन की सिफ़त ये है कि जब भी उसको ये आर्ज़ी भूल उससे हो दूर होती है और अपनी गफ़लत से वो चौंकता है, उसे ये महसूस हो जाता है कि गैर शुरू तौर पर वो अपने अहद की खिलाफ वर्ज़ी कर गुज़र रहा है, तो उसे फिर नदामत लाहक़ होती है, और शर्मिंदगी के साथ-साथ वो अल्लाह की तरफ फिर पलटता है, माफ़ी माँगता है और अपने अहद को फिर से ताज़ा कर लेता है। यही बार-बार की तौबा और यही रह-रह कर अल्लाह की तरफ पलटना और
ہر لدش کے بعد وفاداری کی راہ پر واپس آنا ایمان کے دوام کا اصل میں یہ ضامن ہے، ورنہ انسان اپنی بشری کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا، اس کی موجودگی میں یہ بات اس کے بس میں ہے نہیں کہ اللہ کے ساتھ ایک دفعہ جس نے نفس کو اور مال کو بیچ دینے کے بعد ہمیشہ بس کامل شعوری طور پر ہمیشہ ہمیشہ اس کے وحی کے تقاضے پورا کرتا رہے اور کسی وقت بھی اس کو بھول نہ ہو یا غفلت نہ ہو، ایسا وہ ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو تعریف میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ بندگی کے راہ پر کبھی اسے پھسلنا ہی نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں کہنے اللہ بندگی کے راہ کبھی آ کر وہ کبھی اسے پھسلے گا نہیں، بلکہ اس کی قابل تعریف صرف یہ قرار دیتا ہے کہ وہ پھسل پھسل کر بار بار اسی کی طرف آتا ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی کامیابی جس میں انسان قادر ہے، یعنی یہی بڑی سب سے بڑی خوبی ہے جس پر انسان کا تائبون بار بار پلٹتا ہے، جہاں سے گناہ ہو جاتا ہے پھر اس کے لوٹ آتا ہے، گناہ ہوتا ہے پھر اس کے لوٹ آتا ہے، تو اس کی سب سے پہلے توبہ کا ذکر کرنے کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ اوپر سے ہم جیسے پڑھتے ہیں سلسلہ کلام، اس میں ان لوگوں کی طرف روح سخن ہے جس کو ایمان کے منافع افعال کا ظہور ہو چکا تھا، یعنی کہ انہوں نے تھے مومن مگر ان سے ایسے ہی کوتاہیاں کچھ ہو گئیں، لہٰذا ان کو ایمان کی حقیقت اور اس کا بنیادی بات بتانے کے بعد اب تلقین جائے ایمان والوں پر لازم طور پر صفات پائی جاتی ہے، ان میں سے ایک اولین صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ قدم اس کی راہ بندگی سے پھسل جائے تو پھر وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اور یہ نہ یہ کہ اپنے جو غلطی کے اس پہ جمے رہیں، جمے رہنا نہیں ہے، جمے رہیں گے تو پھر بہت زیادہ دور نکلتے چلے جائیں گے، یہ کہا جاتا ہے بندے بار بار بڑھ جانے غلطیوں سے ہو گئی، جیسے احساس ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی، جیسے ہم پڑھتا ہے پہلے پیچھے انہوں نے پڑھی تھی ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر وہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر اللہ کہتا ہے کہ معافی مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرا اس کا کوئی رب ہے جو اس کو بخشتا ہے تو معاف کرنے والا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اسے معاف کرتا ہے، پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جو چیک کرے، کیونکہ بار بار معافی مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر ہی دیتے ہیں، مگر جان کے نہیں، جب گناہ ہو جائے اور لاشعوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو معافی مانگ لے، پھر عابدون عبادت کرنے والے، یعنی اللہ رب کی عبادت کرنے قائم بات کو قائم کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، جیسے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کر تجھی کے سے تجھی سے مدد مانگتے ہیں، پھر ہے الحامدون اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والے، سورۃ مومنین میں وقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تو سب کہے تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اور اس زندہ پر بھروسہ کر جو نہیں مرے گا اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، جو اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری خبر رکھنے والا کافی ہے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ یہ تعریف کر صبح و شام تعریف کر، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ بھی مٹا دیے جائیں گے، یعنی اتنی سی بات، اتنے کتنے چھوٹے سے الفاظ مگر یہ بہت زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، جس نے ایک بار بھی کہا سبحان اللہ و بحمدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہ مٹا دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ بھی کہہ تو یہ کہ اس کے زمین سے آسمان تک کے خلا کوئی اللہ کی اس کے ایک بھر دیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کتنا چھوٹا سا ایک جملہ ہے مگر اس کو باہر اگر 100 مرتبہ صبح کہیں 100 مرتبہ شام تو کہہ دیں تو یہ بھی کہہ دینا چاہیے، پھر سائحون، سائحون کا مطلب ہے کہ واسطے ہیں کہ اس کو روزہ دار بھی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یار روزے سے مراد ہے یہاں سے مراد ہے اس کی سفر کرنے والا، یعنی سیاحت کرنے والا، سیاحت کرنے سے مراد یہ نا سیاحت سے مراد کوئی گھومنا پھرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ زمین ہر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اقامت دین کے لیے جہاد، کفر زدہ علاقوں سے ہجرت، دعوت دین کے لیے، یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، یا اور تلاش رزق حلال کے لیے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، سیاحت کرنے والے، اس کا یہ ان کا سیر سپاٹا قطعی اس کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ پچھلی امتوں میں روحانی ترقی کے لیے لوگ دنیاوی زندگی ترک کر کے اور پھر انسانی عبادت اللہ تعالیٰ کو جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور پھر رہبانیت اختیار کر لیتے تھے، مگر ہمارے دین میں ایسی سیاحت اور عبادت کی اجازت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام ولا سیاحہ، اسلام میں نہ رہبانیت اور نہ سیاحت ہے، تو سیاحت پھر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا ہر امت کے لیے سیاحت کا ایک طریقہ تھا، اور میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے، ہر امت کی ایک رہبانیت ہے، جبکہ میری امت کی رہبانیت دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، اسی طرح ایک موقع پر ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سیاحت کی اجازت دی، تو آپ نے فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ،
بے شک میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد یا کسی نیک مقصد کے لیے سفر کرنا، تو یہ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمارے امت مسلمہ پر سیاحت کا مطلب جہاد اور قتال کے گھر سے نکلنے کا، اس کے اس کے اس مقصد کے لیے صحبت برداشت کرنا، مشکلات ان کا برداشت کرنا، یہ اس کے لیے تو ان کی یہ بھی ایک خاصیت ہے مومنین کے لیے، ساہون راکعون ساجدون، اور راکعون ساجدون یعنی کہ وہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے کہ کتنی ابھی تو ہم پڑھتے ہیں، اور پھر جس طرح ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نفل ادا کرتی ہے، اگر وہ بیدار ہونے سے انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور اللہ اس عورت پہ بھی رحم کرے جو رات کو اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی بیدار کرتی ہے اور وہ بھی تہجد ادا کرتا ہے، تو اگر انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے، یعنی کہ اس کو اٹھاتی ہے اور دونوں نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ربیہ بن کعب اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا اور آپ کے لیے وضو اور قضاء حاجت کے لیے پانی مہیا کیا کرتا تھا، ایک موقع پر آپ نے مجھ سے فرمایا مانگ تجھے کیا چاہیے، میں نے عرض کی میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور، میں نے پھر کیا عرض کی کہ بس یہی خواہش ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت نفل پڑھو، سجدے کرو، تو اس سے میری مدد کریں کہ تمہیں اس سے زیادہ تمہیں مل سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ حالت سجدہ کی طرف کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدہ میں کثرت سے دعا کیا کرو، یعنی سجدہ میں دعا کرنی چاہیے، سجدہ میں دعا کرو، مگر نماز کے دوران عربی میں دعا کریں، اردو میں نہیں، ویسے آپ سجدہ ویسے کرتے ہیں تو آپ جو مانگے اردو میں مانگے، مگر نماز کے دوران عربی میں جو آپ کے الفاظ آتے ہیں یا جو قرآن کے بھی جو دعائیں ہیں وہ آپ سجدے میں کر سکتے ہیں۔ پھر الامرون بالمعروف، اور وہ حکم دیتے ہیں معروف کو، والناہون عن المنکر، اور والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، جیسا پڑھتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو، لوگوں کے لیے نکالی کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، ہمارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنائی ہے کہ امت تم ہو اس لیے بہتر امت، یہ دو کام کرتے ہو، یعنی تم برائی کا اسے روکتے ہو اور برائی کا حکم دیتے ہو، یہ ہر حال میں ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ اللہ یہ اس کے پر عمل کیا جائے کہ وہ ہر اچھے کام کا حکم دے اور پھر برائی سے پھر روکے بھی، لوگوں کو منع بھی کرے کہ اس کے ہر کوشش کرنی چاہیے کہ برائی سے روکے، یہ اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ جو ہیں وہ ناراض ہوں گے، وہ کیا کہیں گے، تو یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک صفت ہے مومنین کی کہ یہ بھی ضروری ہے، اور ہے ہمارے امت کا تو مقصد ہی یہ بتایا گیا کہ وہ اس پہ ہونا چاہیے، عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اور حفاظت کرنے والے اللہ کے حدود کی، اللہ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود قائم کی ہیں ان کی حفاظت کرنے والے، ہم سے آگے بڑھتے نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دی اس سے نکلتے نہیں ہیں، تو چاہے آپ دین کے معاملے میں ہوں چاہے اور کسی معاملے میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کر دی ہے اس سے آگے نہیں، جس طرح سورہ بقرہ میں پڑھا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ کی حدیں اصول کے آگے مت بڑھو، ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی اللہ کی حدود کی حفاظت، اللہ کی حدود ہر چیز میں ہے کہ آپ اس میں بھی ہے کہ جی آپ اللہ کے جو بتائے ہوئے دین کے احکامات ان پہ آپ پوری طرح عمل کریں، اللہ کے جو جن جن چیزوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، جو ہمیں حکم دیا گیا نماز قائم کریں، روزہ رکعات، ہر چیز میں اللہ کی اس کی پابندی کی جائے اور اس سے تجاوز نہ کیا جائے، بشروں، اور پھر یہ بشارت دی بشر مومنون، اور پھر آپ بشارت دے دیجئے ان مومنوں کو، کن کو، جن کی یہ صفات ہے، جو تائبون ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، سیاحت کرنے والے ہیں، رکوع سجود کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو یہ مومنوں جو امر کرتے ہیں معروف کا اور روکتے ہیں منکر سے، اور روکتے ہیں اور حافظ اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا، تو یہ جن میں یہ صفات پائی جائیں تو پھر ان لوگوں کو مومنون کو
वबश्शिर मोमिनीन, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको बशारत दे दीजिए उन मोमिनों को कि उनके लिए जो वादा पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने किया है वो जन्नत का वादा है उनके, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और असल कामयाबी ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, असल कामयाबी वो जन्नत ही है जिसका वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हिदायत, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे कि हम उन पे कमाओ का जितनी हमसे इस्तिताअत हो उस पे पूरा उतरने की कोशिश करें, और हर काम में जानबूझ के कोई ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो। रहा अल्लाह तबारक व तआला का वही काम जो अल्लाह ने हमें अपने रसूल के जरिए बता दिया कि ये काम करें, और सुन्नत के मुताबिक ही काम करना है, क्योंकि अमल अमाल नेक अमाल के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके, अल्लाह के के मुताबिक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करें। अल्लाह के बताए हुए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए सुन्नत के मुताबिक किया जाए, वही अमल सालेह है, किसी की मर्जी इसमें चलती नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पे पूरा कम से कम अपने इस्तिताअत के मुताबिक करने की कोशिश तौफीक अता फरमाए, और हमसे कबूल फरमाए, हमें भी जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।